सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल इंसाफ दी। जी हां, इंसाफ जिस दा इंतजार सिद्धू मूसेवाला दा परिवार अते प्रशंसक कर रहे ने करीब 6 महीनों तो। पर सवाल बरकरार है कि कदों यह इंसाफ मिलेगा, किवें इंसाफ मिलेगा ते इंसाफ होवेगा कि होवे कि सबनू लगे कि हां इस पूरे मामले दे विच इंसाफ हो गया। खैर एतवार नूं परिवार दे सबर दा बंध टुटिया ते परिवार ने सरकार नूं अल्टीमेटम दिता तां सोमवार नूं एसआईटी दे मुखी बलकौर सिंह दे नाल मुलाकात करन दे लई पहुंच भी गए अते भरोसा दिवाया गया कि जांच सही दिशा दे विच अगे वध रही है। बयान तां मुख मंत्री ने भी दिता, उन्होंने भी कहा कि जांच दे विच असीं कोई कमी नहीं छड्ड रहे। पर सवाल यह जरूर है कि आखिरकार परिवार नूं सरकार अते प्रशासन, पुलिस प्रशासन दे दावियां दे उत्ते यकीन क्यों नहीं हो पा रहा, भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों जांच दे उत्ते ही सवाल चुके जा रहे हैं कि कोई व्हाइट कॉलर चिट्टे कपड़ियां वाले लोग ने जिन्हां नूं बचाउण दी कोशिश हो रही है, क्योंकि परिवार नूं यह लग रहा है कि जांच दे विच कोई अणगहली, लापरवाही, कोताही वरती जा रही है। हालांकि टीनू दी फरारी ने पूरी जांच दे उत्ते सवाल तां जरूर खड़े किए ने। बेशक टीनू दोबारा काबू आ चुके हैं, पर परिवार कह रहा है कि इस पूरे मामले च एक्शन करो, जल्द करो। अल्टीमेटम दिता जा रहा है। हुण सवाल यह है कि अल्टीमेटम कितना असरदार होवेगा। शुरुआत अज करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार के नाल मुलाकात की है एसआईटी मुखी जसकरण सिंह ने। ते मुलाकात तो बाद बलकौर सिंह, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने, उन्होंने एक बयान भी आया। एक बड़ी खबर तो शुरुआत करते हैं, एक छोटी जी रिपोर्ट दिखावांगे, उस तो बाद चर्चा की शुरुआत होगी। जी हाँ, बलकौर सिंह ये कह रहे हैं कि फिजिकल हमला जिन्होंने हमला किया वो करने वाले फड़े गए ने। साडा सवाल है कि मास्टरमाइंड कदों फड़े जाणगे, विदेश दे विच बैठे गैंगस्टरां दे उत्ते कार्रवाई किवें होएगी, मास्टरमाइंड जांच के घेरे दे विच लिआंदे जाण। पिता यह भी कह रहे हैं कि लॉरेंस ते जग्गू तो सरकारी लगते हैं, सरकारी बंदे लगते हैं। प्रशासन ने इंसाफ का भरोसा जरूर दिता है, इंसाफ ना मिले तो फिर धरने प्रदर्शन करना ही साडे कोल बदल है। काबिले गौर है कि एतवार को एक परिवार के वलों चेतावनी दी गई, अल्टीमेटम दिता गया कि जेकर 25 तरीक तक इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो देश छड्ड देणगे, FIR वापस लै लैणगे। तो इस अल्टीमेटम तो बाद एसआईटी मुखी का जरूर मुलाकात के लिए पहुंचे। इस एसआईटी की मुलाकात तो एसआईटी मुखी के नाल मुलाकात तो बाद बलकौर सिंह की कह रहे हैं वो तुहानूं सुणाउने ते वो संडे वाला जिहड़ा पूरा अल्टीमेटम सी जिक्र उसका। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਲਖੀਆਂ ਕੱਲ ਜਤਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, हर बार भरोसा जताया जाता, फिर भी जी कार्रवाई है उत्थे ही खड़ी रही है, की कहना चाहोगे इस तरह? देखो उम्मीद तो यही करते हैं भी तो अमल वधिया होगा, पर हुण अगे सरकार ते अफसरां दे उत्ते निर्भर करदा है। मान साहब कहते हैं भी सारे जिहड़े दोषी ने फड़ ले, मान साहब ने भी अज बयान दिता है भी सारे दोषी फड़ ले, 2 रहिंदे ने उन्हां नूं भी फड़िया जाऊगा, की कहना चाहोगे? वो तो असीं पहले आप खुद ही कही जाने भी जिहड़े फिजिकल असाल्ट वाले वो तो फड़े गए। साडी जिहड़ी मनशा अंदरली वो ये है भी मास्टरमाइंड करवाया किन्ना ने, साडा सवाल उधर नूं जांदा है। वो तो फड़े गए, उन्हां लई तां असीं खुद भी सहमत हां इस गल लई। आईजी साहब ने जो भरोसा दवाया वो तो सहमत हो भी, थोड़ी उम्मीद है भी इंसाफ मिलेगा? मैं तो 6 महीने तो सहमत हो जाता, मैं तो जो भरोसा दे जाता उन्होंने तो सहमत होना पैंदा, होर आपां कर भी की सकते हैं। सवाल सिद्धू मूसेवाला के पिता ने चुके। कोई इंजस्टिस की भी नहीं, सरकार सच नहीं बोल सकती, वो एजेंसियां सुत्तियां पईयां ने। जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दिते। कोई इस तरह की कमी नहीं हैगी कि असीं कोई देरी कर रहे होइए। सवाल सरकार अते प्रशासन की कार्यशैली ते सन। 1 महीना गैंगस्टर मेरे इलाके दे विच रहे, सब नूं पैसे लेके छड्ड गया प्रशासन। जवाब सरकार के मुखी ने दिता। हर रोज कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, क्लू मिलता है, असीं उन्हें गिरफ्तार करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के परिवार के नाल हर एतवार नूं दुख वंडाण वाले पहुंचते ने तां परिवार उन्हां दे सामने अपने दिल दे वलवले कढदा है। एतवार नूं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पिंड मूसा विच जो कुछ कहा उस विच सरकार तो इंसाफ की उड़ीक कर रहे एक शख्स की बेवसी,
ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਰੋਸ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਬੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੋਟੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਆਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ FIR ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ 100% ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 6 ਟੋਟਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, 6 ਦੇ 6 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਖੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਬਾਂਸ਼ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀ? ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਇਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड 'ਚ? ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਖੋਇਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਕਿ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੱਭਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਹਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਤੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੜ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਏਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੈਬਿਟਸ ਡਾਈ ਹਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਖਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਗਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਆ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਰ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਣ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਗੀ, ਕਰ ਲੋ ਹਮਲਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਲੈਪਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਐਡ ਕਰੂਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਸਰ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੈਬਾਂਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ 2-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 26/11 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਾਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਤਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ, ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ CIA ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੀਨੋਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ VIP ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਲਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, NIA ਰੇਡਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ TV ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, NIA ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨਾਮ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਪਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੂਟਰਸ ਫੜ ਲਏ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਨੂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। That is what matters। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ NIA ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਟੋਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ NIA ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਈਡਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 10 ਹੈਡਡ ਸਨੇਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੇ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ NIA ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ NIA ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ NIA ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, NIA ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, NIA ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। NIA ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਮਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿ NIA ਨੂੰ ਆਗੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰ, NIA ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ NIA ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੀ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਉਹ ਟਿਕਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬਚਵਾਈ ਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੇ, ਆਰਮਡ ਕੋਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਆ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੇਸ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰਾਏ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਡੇ ਗੁੱਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 23 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 120 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਊ ਅ ਵੀਕਨੈਸ ਐਟ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਚਿਨ ਤਪਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸੁਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਆਮਦ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਰ ਨੇ, ਆਮਦ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਊਮਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2016 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਲੈਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈਗੀ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਦ ਨੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ that is very sad, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅੰਬ ਤੇ ਇਮਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਬੀ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ NIA ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਘੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੋਕੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਵੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਸਰ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। SIT ਮੁਖੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੋਕਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹਰਡ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ, ਐਂਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਹੁਣੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੈਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ FIR ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਲਾਪਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋੜੋ। ਨੰਬਰ 3 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਟੈਂਡਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਭਰਨ ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, and both of them are very competent and justice delayed is justice denied। immediate ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਟ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 84 ਚ ਕਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਅਤ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਕੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਲੋਟਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਵਰਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ।
ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। दूसरी गल यह है कि एज फार एज दी सेंटर इज कंसर्न, तुसी देखो जिन्ना क काम हुण तक होया, चलो मैं ये नहीं कहांगी पंजाब पुलिस ने नहीं काम किया, मैं ये भी कहांगा कि चलो कोआर्डीनेशन हैगी है, पर बहुत सारा काम जिहड़ा दिखिया है वो दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस जिहड़ी सेंटर ते थल्ले आंदी है ते चलो कोई भी काम करे, इस गल नूं अखीर तक ते लैके जाना। मैं तुहानूं ये आश्वासन देना कि सेंटर गवर्नमेंट विल लीव नो स्टोन अनटर्नड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस प्रॉब्लम। ਹੁਣ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਏਡੀ ਰੌਕ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ जी 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 ठीक है, मैं गरेवाल साहब तो एक रिएक्शन लेना मैंने कंप्लीट करना होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। गरेवाल जी रिएक्शन दे दो। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕ ਦੋ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਉਹ ਝੜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਰੌਕ ਬਾਟਮ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਐਂਗਲ ਖੋਖੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ 300 ਕੈਮਰੇ ਫਿਕਸਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 200 ਬੰਦੇ ਤੇ 300 ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰੂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ। ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੰਕਲੂਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।